सतगुरां दी साजी निवाजी, गुरु रूप प्यारी, गुरु सवारी साध संगत जी। आप सारियां संगतां निता प्रति कर्मानुसार परमेश्वर दे चरनां विच बैठ करके सतगुरां दी निघी गोद दा आनंद माणदे हां। जिन्ने देही दे रस ने वो तमाम सारे संसार दे विच मौजूद हैं। और अखां दे रस ने, नासका दा रस है, जिहवा दा रस है, श्रवणां दा अपना रस है, खलड़ी दा अपना रस है। सारे दे सारे रस जिस जगह ते मौजूद होण उसे नूं ही स्वर्ग कहंदे ने। स्वै वर्ग भाव अपने वर्गा वर्ग। देखण वास्ते बहुत कुछ है, सुनन वास्ते बहुत कुछ है, सुगंधी वास्ते बहुत कुछ है, बोलण वास्ते बहुत कुछ है, खलड़ी वास्ते बहुत कुछ है। उसनूं स्वै वर्ग स्वर्ग कहंदे ने। ये स्वर्ग तकरीबन हर एक जगह ते मौजूद है। दूसरा है नरक, वो इस दे उल्ट है। बोलण वास्ते कुछ नहीं है, सुनन वास्ते कुछ नहीं है, देखण वास्ते भी जो अखियां नूं चाहिदा नहीं है, जो नासकां नूं सुगंधी वास्ते चाहिदा नहीं है, जो खलड़ी नूं स्पर्श वास्ते चाहिदा नहीं है, तो इस नूं नरक भरी जिंदगी कहंदे ने। स्वर्ग अपने वर्गा वर्ग, नरक कुछ भी नहीं है। सो जिहड़े ये रस भरे इंद्रे ने मनुख दे, ये सारी दी सारी जिंदगी मनुख नूं अपना गुलाम रखते हैं। अर्जन ने भगवान कृष्ण नूं घोड़ियां दी वांग डोर संभाल दिती सी। अर्जन कहन लग्या, भगवान कृष्ण जी, मेरे जिहड़े रथ दे घोड़े ने ना, ये मेरे वस दे विच नहीं है। कोई किधर नूं जा रहा, कोई किधर नूं जा रहा है। इन्हां दी वांग डोर तुसीं संभालो। ते भगवान कृष्ण ने उन्हां घोड़ियां दी वांग डोर संभाली सी। मनुख दे जिहड़े ये रस भरे ज्ञान इंद्रे ने, ये कोई किधर नूं खिच के मनुख नूं लै जांदा है, कोई किधर नूं खिच के लै जांदा है। इन्हां दी इन्नी खिच्चो ताण है, अखियां किसे पासे होर खिचदियां ने, खलड़ी किसे पासे होर खिचदी है, नासका किसे पासे होर खिचदी है, रसना मनुख दी किसे पासे होर खिच के लैके जांदी है, नेत्र मनुख दे किसे पासे इनू होर खिच के लैके जांदे ने, श्रवण मनुख दे इनू किसे पासे होर खिच के लैके जांदे ने। तो सारी जिंदगी एक खिचो ताण दे विच ही अपनी बतीत करदा है। इन्हां दा रस पूरा हुंदा नहीं ते मनुख नूं ये जगह ते थां टिकाणे रुकण नहीं दिंदे। और ये वस्तु हर एक जगह ते मौजूद है। जिहड़ी परमात्मा दी देन है, वो परमात्मा दी ये देन है कि इन्हां सारियां नूं इक्को चीज़ कंट्रोल दे विच कर लैंदी है। इन्हां रसां तो मनुख है जिहड़ा वो बहुत उपर उठ जाता है।
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇਮੈਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਮੈਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਸਜਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਸਜਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਜਦਾ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਗਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਕੁੱਜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ ਆਏ, ਈਰਾਨੀ ਆਏ, ਮੰਗੋਲ ਆਏ, ਡੱਚ ਆਏ, ਪੁਰਤਗੇਜ਼ ਆਏ, ਫਰੈਂਚ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ।
ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਿਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡ ਸਮਾਨੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੇਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨੁਖ ਬਾਣ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਰਸੂਲ ਸੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਲੇ ਸਨ ਉਹ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਰ ਜੋਰੂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਚਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਦਿਆ 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਓ ਜੇ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਧਰਮ ਸਨ, ਜਿਤਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰ ਜੋਰੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਗਵਾਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਵਾਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ? ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੈਰਾਗ
ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇਤਨਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਵੀ ਵਗਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਗਣ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਤਿਆਗਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਸ ਭਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸ ਭਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਰਸਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਸ਼ਰਵਣ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਖਲੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਇਤਨਾ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਕਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਖੱਲੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਦੀ, ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇਹਦੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਸ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਮੰਨਣਾ ਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਕੌਤਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੁਛ ਪਲ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਈਏ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।